ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ KGF ಕಳೆದ 9 ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ 90ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಹಂಸವಾಹನೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ ನಡೆದಿದ್ದು 9 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 10ನೇ ದಿವಸ. ಈ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಪುಷ್ಪಯಾನೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10ನೇ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅವತಾರ ಹಾಗೂ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರದ ಯಾರಿಗಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಉತ್ಸವದ ಕೆಳಗಡೆ 12 ರೌಂಡ್ ದ್ವಾದಶ ತಿರುವಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ್ವಾದಶ ಅಂತಂದರೆ 12, ಪ್ರಾಕಾರೋತ್ಸವ 12 ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತಾನಪ್ರದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ, ಯಾರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಡಚಣೆಗಳಿರುತ್ತೋ ಅಂಥವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಮ್ಮನವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮೋಹಿನಿ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕಾರೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 6 ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ, 7ನೇ ಪ್ರಾಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುನೀತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶ. 12 ಪ್ರಾಕಾರಗಳ ನಂತರ ದ್ವಾದಶ ತಿರುವಾರಾಧನೆ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಯನೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಮ್ಮನವರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಶಯನದಲ್ಲಿ ಆಶೀನರಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆ ಶಯನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ KGF ವಿಶೇಷ ಪುಷ್ಪ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆ ಇದ್ದು ಅದಾದ ನಂತರ ಪುಷ್ಪಯಾಗೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ದಂಡಿ ಪೂಜೆ, ತದನಂತರ 12ವರೆಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಓಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. வஞ்சனை செய்கிற தாயுருவாகி வந்தபேய் அலறி மண் சேர நஞ்சமர் முளையூடு உயிர் சகா உண்டன் நாதனை தானவர் கூட்டை விஞ்சை வானவர் சாரண சித்தர் வியந்துதி செய்ய பெண்ணுருவாகி அஞ்சுவை அமுதம் அன்று அளித்தானே திருவள்ளிக்கேணி கண்டேனே. இங்க இருக்கக்கூடிய பெருமாள் இன்னைக்கு 10வது நாள் உற்சவத்தில், அதாவது நேற்று வசந்தோத்சவத்தில் பகவானுடைய துவஜ அவரோகணம் ஆயிட்டு இன்னைக்கு சுவாமி சயன திருக்கோலத்தில் உள்ள தேவிமாரோட இருக்கக்கூடிய திருக்கோலம். இன்றைக்கு பகவான் தேவர்களுக்கும் தேவதைகளுக்கு அமுதம் அளிக்கக்கூடிய திருக்கோலம் நாச்சியார் திருக்கோலம் இதுக்கு பேர். பெருமாள் தாயார் மகாலட்சுமியுடைய எல்லா விதமான ஆபரணங்களும், அதாவது மூகுபுட்டு லட்சணமா இருக்கக்கூடிய கிளி, தாயார் ஆண்டாளுடைய கிளி எல்லாம் தரிச்சுண்டு சுவாமி பெண்ணாக, அதாவது என்னப்பன் எனக்காய் இகுளாய் என்னை பெற்றவளாய் பொன்னப்பன் மணியப்பன் முத்தப்பன் என்னப்பனுமாய் சொல்லக்கூட அப்பனாக இருக்கக்கூடியவன் எல்லாருக்கும் அம்மையாகவும் சுவாமி தான் அம்மாவாகவும் இருக்கிறான்ட்டு காட்டுறதுக்காக திருப்பார்கடல் கடையும் பொழுது அங்க வந்திருக்கக்கூடிய அமுதத்தை மகாலட்சுமி கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய அமுதத்தை தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் சரிசமமா பங்கிடுறதுக்காக சூழ்ச்சி நடக்கும் பொழுது பகவானே பெண்ணுருவு கொண்டு தானவர்கள் எல்லாம் மோகித்து, அதாவது அசுரர்கள் எல்லாம் மோகிக்க செய்து தேவர்களுக்கு அமுதபானத்தை கொடுக்கக்கூடிய அழகான ஒரு திருக்கோலம் இந்த நாச்சியார் திருக்கோலம். பெருமாள் நாச்சியார் திருக்கோலத்துல புறப்பாடாகி பஸ்மாசுரனை சம்ஹாரம் செய்ததும் இந்த திருக்கோலத்துல தான். சிவனை மோசம் செய்து தன் தலையில் கை வைக்கும், யார் கையில் தலை வைத்தானோ அவரை பஸ்மம் செய்கிறேன் என்று பிரதிஜை சொல்லும் பொழுது தன் தலையிலே தன் நாட்டிய பங்கியை ஈக்குவலா ஆடி பஸ்மாசுரனை சம்ஹாரம் செய்ய வைத்தது இந்த திருக்கோலம் தான். ஐயப்பனுடைய காரண ஜென்மத்திற்காக இருக்கக்கூடிய தாய் திருக்கோலமா இருக்கக்கூடிய சுவாமி ஐயப்பனை ஈன்றெடுத்த திருக்கோலமும் இந்த நாச்சியார் இந்த திருக்கோலம் தான். அதனால சுவாமி இன்னைக்கு மோகினி ஜெகன்மோகினியா இருந்து லோகத்திற்கு எல்லாரையுமே மோகிக்க வைத்து
அமுது ஞானம் என்னக்கூடிய அமுதத்தை அளித்து துஷ்டர்களுக்கு விஷத்தை கொடுத்து லோக சம்ரக்ஷணார்த்தமா இருக்கக்கூடிய இந்த மகத்தான உட்கோலம் இன்றைக்கு சுவாமி லட்சணமான சைன திருக்கோலம் பிரம்மாண்டமாக நடக்கும். தாயாரே பார்த்து மயங்கி போற அளவு என்ன இந்த பொண்ணு என்னோட ரொம்ப அழகா இருக்காளேன்ட்டு பார்க்கும்போது இல்ல தேவி வந்திருக்கிறது நான் தான்ட்டு ஒரு ஆபரணம் கலைந்து தன்னுடைய விஸ்வரூப தர்சனத்தை தாயாருக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய திருக்கோலம் நாச்சியார் திருக்கோலம். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. Go!